सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम परमजीत तुहाडा रीड टूगैदर चैनल ते स्वागत करता हाँ। इस चैनल ते कई महीनों तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि किताबां नहीं पढ़ पा रहा सी, समा नहीं मिल रहा सी, तो जिस करके इस ते कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो पिछले 4-5 दिनों तो पुस्तक मेला जो पटियाला यूनीवर्सिटी लग्या होया सी तो उस दे विच लगातार शिरकत कर रहे सी। ते अज दी वीडियो दे विच जिहड़ी किताब दा रिव्यू लैके मैं पेश होया हाँ, वो भी 11 तारीख नूं इसे मंथ दे विच पबलिश हुई है, रिलीज़ हुई है। तो कल ही ये किताब खरीदी है तो अज मैं किताब सारी पढ़ चुकिया हाँ। तो इस किताब की जेकर गल करी तो इस दे विच 5 कहानियां ने। किताब दे विच कुल पन्ने ने 176 तो इसकी पेपर बैक कीमत रखी है 250 रुपये। ये पीपल्स आर्ट वालों पहली किताब है जो उन्होंने वालों पबलिश हुई है। तो पीपल्स आर्ट नूं मेरे वालों बधाई, शुभकामना। उन्हों का यह रास्ता जिहड़ा वो लंबा होवे ते ऐदा ही वो चंगियां चंगियां पुस्तकां पाठकां तक पहुँचाते रहें। तो हुण आपां इस किताब की गल करदे हां। जिहड़ियां 5 कहानियां ने, 5 कहानियां नूं मैं थोड़ा जिहा संखेप दे विच दस्सांगा कि लेखक किस विषय बारे गल कर रहे हैं ते किद्दां दी उन्हां दी पेशकारी रही है। वो मेरे एंगल तो है, शायद दूजिਆਂ नूं ये किताब ज़्यादा पसंद आवे, शायद घट पसंद आवे। तो मेरी जो इस किताब प्रति थिंकिंग है वो निरोल, साफ, सच, स्पष्ट तुसीं हुण देखोगे। किताब दे विच पहली कहानी है बावल होया बगानड़ा। इस कहानी का विषय है कि जो PhD करवाउंदे ने प्रोफैसर वो किवें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस दे नालों विद्यार्थियों का किवें शोषण करते हैं, खास तौर पर कुड़ियां का। तो इसका जिहड़ा विषय है, इस विषय पर मैं कई किताबां या कुछ कहानियां मैं पहला भी पढ़ चुकिया, पर लेखक ने एक इहदे विच सिर्फ उस विषय नूं चुक्या नहीं बल्कि किवें एक जिहड़ी इहदी मुख पात्र है कुड़ी, वो किवें उस बघियाड़ तो बचदी है, उसनूं देखना भी दिलचस्प लगता है। बाकी PhD बारे जो प्रोफैसर ने उन्होंने बारे कहा जाता है कि जेकर किसी लड़के ने भी PhD अपनी मुकम्मल करनी है तो जल्दी मुकम्मल करनी है तो उन्होंने प्रोफैसर की रन बन के रहना पैंदा है। तो इदां दे विषयां ते लिखना एक बहुत चंगी गल है। इहदे नाल सेध मिलती है, विद्यार्थियों को सेध मिलती है। तो शायद कुछ प्रोफैसर जिहड़े आने वाले समय दे विच बनणगे, PhDयां करवाउणगे, उन्होंने भी इदां दीयां कहानियां तो सेध मिलूगी कि मैं इदां दे गलत रास्ते ते नहीं चलना। इस किताब की दूजी कहानी है जुगनू सदा जगमाउंदे रहणगे। इस कहानी का विषय है देवदासी। देवदासी की प्रथा जिस दे विच कुड़ियां नूं देवदासी बनाया जाता तो उन्होंने एक परमात्मा की देन मन्निया जाता जां उन्हां ते एक कर्म मन्निया जाता कि परमात्मा ने उन्होंने चुनिया है। तो उसके जरिए उसके जिहड़े अमीर लोग होंदे सी, उच्ची जात के लोग होंदे सी, उसका बार बार शोषण करते। तो इस कहानी के जरिए लेखक ने ऊच नीच, जाति भेदभाव, बेशक देवदासी की प्रथा अजकल नहीं है जां जिहड़ी अज दी युवा पीढ़ी है, अज दे लोग ने उस नाल वाकिफ नहीं, जां आपां कह सकते हैं कि देवदासी का जो दर्द उन्होंने उस समय झल्लिया उसनूं आपां महसूस नहीं कर सकते। पर फिर भी जो इस कहानी दे विच ऊच नीच, जो जाति भेदभाव का मसला चुक्या है तो जिस तरह उसनूं पेश किया है वो कमाल दा है। तो उसदे नाल जागरूकता वधदी है कि ये ऊच नीच आपां नूं नहीं करनी चाहिए, जो जाति भेदभाव करते हैं ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तिखियां दलीलां लेखक ने पेश कीतियां ने। ये आपां आम ही अज भी पिंडां दे विच आपां जिन्हां नूं कड़म चौधरी कहने आ ते जिन्हां नूं आपां दलित भाईचारा कहने आ, है ना, उन्हां तों अज भी शोषण करदे ने। चाहे वो खेतां दे विच काम करन औरतां जाण जां घर दे विच काम करदियां ने जां एक सीरी रलदा है। ये सिर्फ कल्ला औरतां दा शोषण नहीं हुंदा ते ये सब दा ही शोषण हुंदा है, क्योंकि जिहड़ा भेदभाव है ये किसी नूं भी बख्शदा नहीं, ये जेंडर नूं भी बख्शदा नहीं। पर जो अपने जिसमी आपां नूं लाहा चाहिए, किसी का जिसम चाहिए, उत्थे आपां ऊच नीच नहीं देखते, जाति उत्थे नहीं देखते। पर वो चीज़ां आपां ब्याह लई नहीं, सिर्फ एक अपनी जिहड़ी शोशेबाजी है, एक जिहड़ी अपनी भुख है, शरीर की एक त्रेह है, उहनूं प्यास नूं बुझाउण दे लई आपां उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस विच लेखक ने बहुत ही चंगी तरह दलील पेश कीते ने। तो जिहड़ा भी कोई सूझवान होवेगा, किसी भी कास्ट नूं बिलोंग करता होवे, चाहे वो उच्ची जात नूं, वैसे जात ना कोई उच्ची हुंदी है ना नीची हुंदी है, क्योंकि जात सिर्फ एक इंसानियत है। जे आपां मन्नीए तो जिहड़ियां बाकी आपां ने बखरेवें पाए हुए ने
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਰਮਦਾਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਰੇਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਖਲਾਸੀ। ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਤਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਤਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੂਤਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਲਾਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਨਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਗੁਣਸੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕੋਰਸ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25-30 ਤੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਪਾਵਰ ਡਿਸਕੋਰਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਲਿਖਤਾ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਓਵਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਐਦਾਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਓਵਰ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ।
बुरियां चीज़ां करनियां भी सुखालियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਉਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੰਢਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਨੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਲੇਖਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੀਪਲ ਆਰਟ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।